کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ میں نے کہا سورج پاس آیا ہے تو بتائیں کیلے بابا جی بچ جاتے، باقی کیوں نہیں جلے؟ تو ہمارے بزرگان دین ان کے یہ میرے خیال سے عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان کی ہم بے عزتی کرتے ہیں، ایسی باتیں منسوخ کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں اپنے ٹیچر سے جا کے نا کہ غوث پاک نے تو مردے بھی زندہ کیے ہیں، ہمارے نبی نے تو مردے زندہ نہیں کیے۔ استغفر اللہ۔ کہ یہ بندہ یہی بات کہتا ہے کہ یہ اپنے بابوں کو نبی کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور ہمارا اسلام لوجک سے ہٹ کے نہیں ہے، سوائے چند کرام جو اللہ کے نبی کو معجزے ہیں، معجزات، اور باقی سارا اسلام لوجک پہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دین اسلام جی بتایا ہے۔ ایک سپارے کو 5 منٹ بھی لگائے نا ہم، حافظ جو ہیں وہ بھی 10-15 منٹ لگاتے ہیں، 5 منٹ لگائیں 9,00,000 کو دفعہ اس کو ملٹیپلائی کریں، بابے کی تو اتنی عمر ہی نہیں ہوگی جتنے آپ نے اس کو کرانے میں کرا دی ہے۔ میں نے یہی سنا ہوا تھا کہ وہ دموں والی حدیثیں سنی ہوئی تھی، اور بتوں والی پڑھی تو نہیں تھی۔ ہمارا سب سے بڑا عالمیہ جو ہم پڑھتے نہیں سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آئے تھے، وہ کرتے تھے، میں بڑا اس کو برا محسوس کرتا تھا۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام خرم شہزاد ہے۔ خرم بھائی کدھر سے آئے؟ میں سر فیصل آباد سے ہے، فیصل آباد کی تحصیل جڑا والا۔ چڑا والا، صحیح ہوگا۔ اچھا خرم بھائی یہ بتائیں کہ آپ کا جو فرقہ تھا اس سے پہلے وہ کون سا تھا؟ فرقہ تو میں شروع سے ہی نہیں مانتا، ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا۔ اچھا، ایز اے مسلمان ہی تھے، لیکن کیونکہ چلتا آ رہا ہے تو وہ اہل سنت سے بلونگ کرتے۔ اہل سنت تھے، جی صحیح ہو گیا۔ اچھا انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوگا؟ اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، بتائیں نا سر، وہی سننے ہیں۔ اسکول ٹیچر ہوں سر، ماشاء اللہ، تو بچوں کو میں سائنس فزکس کا میں ٹیچر ہوں، تو میں بچوں کو سائنس پڑھا رہا تھا۔ تو زبردست۔ وہاں پہ وہ آیا سورج کا، کہ وہ ایک بچہ اٹھ کے کہتا ہے سر وہ ایک بابا جی سے حضرت شاہ سمجھت بریز، انہوں نے سورج کو بلایا نیچے، اچھا، اور ایسے کہا کہ وہ گوشت پکایا اور کھا لیا۔ تب وہ انجینئر صاحب سے تو ملاقات نہیں، ورنہ میں نے بہت اچھا آنسر دے لینا تھا۔ میں نے بولا بیٹا یہ بات بتاؤ، آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو، اچھا سورج زمین سے کتنا بڑا ہے؟ اچھا، تو ابھی ریسنٹلی پڑھا تھا، کہتا سر وہ تو لاکھوں گنا بڑا ہے۔ میں نے کہا سورج پاس آیا ہے تو بتائیں کیلے بابا جی بچ جاتے، باقی کیوں نہیں جلے؟ تو وہ بچہ تھا، وہ ظاہری بات اس نے بات نا پک کی، جو بچے ہیں ان کی وہ نیچر ہوتی سیکھنے والی نا، تو وہ بچہ تھوڑا متجسس ہوا، کہتا سر ہمارے یہ مولوی صاحب تھے جمعے والے دن نے یہ بتایا۔ اچھا، وہ پھر میں نے ان کا بچہ یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ ویسے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو علماء کرام جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان کے یہ میرے خیال سے عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان کی ہم بے عزتی کرتے ہیں، ایسی باتیں منسوخ کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو وہ نا سر وہ گیا، سیچرڈے تھا، سنڈے کو مولوی صاحب سے ملا، مولوی صاحب سے اپنی بات کی۔ اب اگلے دن آگے بچہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، تو میں نے ایک بات وہاں پہ کی تھی، میں نے کہا ہمارے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، تو ہم نے سورج کو پاس بلا لیا، فرق تو کوئی نہیں رہا، ہم نے برابری کر دی اللہ کے نبی کی۔ تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں اپنے ٹیچر سے جا کے نا کہ غوث پاک نے تو مردے بھی زندہ کیے ہیں، ہمارے نبی نے تو مردے زندہ نہیں کیے۔ استغفر اللہ۔ تب میرے ذہن میں کھٹکی، وہ ان کے ریل چلتی رہتی تھی کہ یار یہ بندہ نا جو ہے یہ کوئی بات کرتا ہے، کہ یہ بندہ یہی بات کہتا ہے کہ یہ اپنے بابوں کو نبی کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو تب سے میں نے علی بھائی کو سننا شروع کیا، اور پھر ایسا میرا مائنڈ سیٹ بدلا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اب تو کوئی نام آنے ورنہ عالم بھی نہیں بولتے۔ جی ان کی اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے، آمین، انہوں نے بالکل سیدھے رستے پہ لگایا۔ آمین۔ جی یہ میرا تھا علی بھائی سے تعارف جیسے یہ آپ کا، بلکہ وہ مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، کہتا وہ علی کو سنتا ہوگا، انجینئر کو۔ اچھا اس نے بھی کہا ہے؟ ہاں کہتا ان کو سنتا ہوگا، وہ ایسی گستاخانہ باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا جو مولوی ایسے بول رہے ہیں نا اس میں کوئی بات ہوگی۔ تو پھر مجھے پتا چلا یہ تو کافی پڑھے لکھے بندے ہیں ماشاء اللہ، سائنس، میں خود سائنس سے فیلڈ سے ہوں۔ یہ جو بات کو جو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا اس کو لوجک سمجھ آتی ہے۔ صحیح بات۔ اور ہمارا اسلام لوجک سے ہٹ کے نہیں ہے، سوائے چند کرام جو اللہ کے نبی کو معجزے ہیں، معجزات، اور باقی سارا اسلام لوجک پہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دین اسلام بتایا ہے۔ تو اگر لوجک سے ہٹ کے باتیں ہوں گی تو انسان ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا۔
तो हमने इसको लॉजिक से हट के इतना हटाया है कि वो पता नहीं आसमान में उड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ऐसी बातें वली भाई ने बहुत क्लियर किया ज़हन। अल्लाह पाक इनको से दे, उनसे स्पेशल मैं मिलने आया, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा, कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, जस्ट अपने उस्ताद पाक को देखने हैं। उस्ताद मोहतरम उस्ताद पाक ही है जी। अच्छा जी, आप ये बताएं कि ये जो आपने 440 वाट को हाथ दे दिया, इंजीनियर साहब को सुनकर बच्चे को आपने इस तरह की बातें सिखा के मौलवी पे चढ़ा दिया, फिर उसका रिएक्शन क्या हुआ? नहीं सर, मुझे वो बेसिकली तब इंजीनियर साहब का तारफ नहीं था। ठीक है, अगर होता तो फिर और एंगल से बात होनी थी। वो तो मैं एज ए क्लास में जैसे स्टूडेंट को समझाते हैं, बच्चे होते हैं हमारे, वो मैं उनको ऐसे समझा रहा था। एक वो बच्चा, एक वो इससे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो तो टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा मैं आपका। तो वो कहते हैं एक बाबा 9 लाख हज़ारी है, उसने बच्चा सुना रहा था। अच्छा। कि पानी में खड़े होके एक टांग पे 9 लाख हज़ार दफ़ा कुरान मजीद पढ़ा है। अच्छा। तो मैंने कहा बच्चे ये बात सुनाओ, कुरान मजीद के सिपारे कितने हैं? अच्छा। कहता 30। मैंने कहा एक सिपारे को 5 मिनट भी लगाए ना हम, हाँ। हाफज जो है वो भी 10-15 मिनट लगाते हैं, 5 मिनट लगाए 9 लाख हज़ार को दफा उसको मल्टीप्लाई करें। हाँ। बाबे की तो इतनी उम्र ही नहीं होगी जितने आपने उसको कराने में जिता दी है। तो वो मेरी आते बातें अली भाई की तारफ से पहले थी। हाँ। तो बाद में जब तारफ हुआ अब तो वो माइंड सेट ऐसा बना है कि वो ज़हन हर बात पिक करते हैं। वो आपकी बात 440 वाली मुझे कहानियां खुल गई ना अब। कहानियां जी, कहानियां तो मेरे सामने ऐसे ही खोली हैं माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि पहले तो आपने वो बच्चे को बता के आगे बढ़ा दिया जी। लेकिन जब आपको ये सारी बातें खुल के और सही पता चल गई तो फिर आपने क्या किया? फिर ये बात है कि जो सर हक का ना हमेशा उसकी पहले मुखालफत की जाती है। हाँ। और लास्ट पे उसको माना जाता है। हाँ। और जो बात समझने के लिए समझते करते हैं वो समझते हैं, जो सिर्फ रद्द करने के लिए करते हैं वो नहीं मानते। वो तो हमारे नबी को भी नहीं मानते। अबू सही जहल बात है। सामने देखा चांद टूटा हुआ, पत्थर कलमा पढ़ते सामने देखे, नहीं माना उसने। नहीं माना। सही बात। तो जो हक को जुटलाते हैं, जिन्हें जुटलाना है वो नहीं, जो समझने के लिए बात करते हैं उनको समझ आती है बात। मैं तो इसको ऐसे लेता हूँ, जो नहीं समझता फिर उसके अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं उसको, अल्लाह ताला बेहतर जाने वाला। अल्लाह के नबी को भी यही है ना, वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन, आप सीधा सीधा बता दें, बाकी इनकी मर्जी है। अच्छा, जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू कर दिया उसके बाद माशरे में, फैमिली में एक रिएक्शन भी आता है, तो अगर आपके साथ कोई इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर करो। फॉर्चुनेटली हमारी फैमिली, मेरे वाला साहब भी टीचर हैं, मेरी वालदा टीचर हैं, मिसेस टीचर हैं, मेरे ससुर जो हैं इस्लामियात के भी प्रोफेसर हैं, और मेरे ब्रदर इन लॉ टीचर हैं। वो ऐसी बातें जो है ना वो समझते हैं। लेकिन बाहर अगर बात करें ना तो जो तो सिर्फ हमारे मौलवियों को सुनते हैं, उलमाए कराम को, वो कहते हैं सीधा कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, अली काफिर है, वो जैसे सीधा कहते हैं। अभी लोगों ने सुना, मैं आगे गलत बात नहीं कर रहा, तो वो तो है काफिर, उस पर फतवे लगे हुए हैं। तो जब वो बंदा बात समझने के ही मूड में नहीं करता, वो इसी बात पे कहता है इसको रद्द करना है, फिर उसके लिए खामोशी बेहतर है। और जो बंदा कोशिश करता है फिर उसको अपने उस्ताद पाक की जो बातें होती हैं मोहतरम की वो बताते हैं और अल्लाह उनको हिदायत दे देते हैं। बेशक। नमाज अब कैसे पढ़ रहे हैं? रफ़ाइदन हाँ, पहले मैं रफ़ा ध्यान नहीं करता था, बल्कि मैं पर्सनली बताऊँ वेरी ऑनेस्ट, मैं बुरा समझता था इसको। हाँ। क्योंकि मैं अहले सुन्नत से था। वो कहते थे, मैंने यही सुना हुआ था कि वो दुम्मों वाली हदीसें सुनी हुई थी। हाँ। और बुतों वाली पढ़ी तो नहीं थी। हमारा सबसे बड़ा आलमिया जी, हम पढ़ते नहीं है, सुनते हैं। हाँ। बचपन से सुनते आए थे, वो करते थे, मैं बड़ा इसको बुरा महसूस करता था। लेकिन जैसे जैसे अली भाई ने इसको एक्सप्लेन किया, मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मैंने देखा मैं तो वो शुरू से गलत करता रहूँ। अल्लाह पाक माफ़ करे। अब रफ़ा ध्यान पक्का है, बल्कि मैं जो साथ होता है उसको बताता हूँ भाजी ये करें, वो कहता है नहीं, मैं कहता हूँ साबित करें, कहाँ नहीं है। तो फिर वो मानने वाले मान लेते हैं, लेकिन फिर सही है, हमारा काम तो वैसे भी कह देना हमारा काम है जी। फैमिली को फिर दावत दी? फैमिली मेरी ऑलरेडी इंजीनियर भाई की बड़ी फैन है, माशाल्लाह। माँ सवाए चांद एक। चलो जी, आप फैसलाबाद से आए, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। फर्स्ट टाइम आए हैं? मेरा फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। चलो जी, आज आपके उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी हो गई इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह, और अभी थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाएगी। चलो जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।